Hello everybody, welcome to Smiley Homes Constructions. Myself Yashwant. So today we are showing this 4 BHK duplex building which is designed and built by us. So let's start from the entrance. Begin from the gate. So we have a huge opening for the house. So this is the 15 feet wide. We have two gates for this. So one is the openable and one is the sliding gate. And this another gate we have. So this is sliding gate. This gate is used for cars in and out. So once we get into the parking, so then in the car parking area we have a sandstone cladding. So this is 1 feet by half feet sandstone cladding in the wall up to the 7 feet height. So and this flooring is a Kajaria 15 tile. Right. So and we have an entrance steps with a granite flooring. Entrance steps with a granite flooring. And here we have our main door. So main door with a window. Main door with a full height window, where this bottom and the top are fixed windows, and the middle one is the openable window. And this is completely teak wood door and with a PU polish. Let's go inside now. Come. Come Okay. inside. Yeah. Okay. So this is the foyer space of 4.5 feet by 7 feet, and majorly we have provided a storage unit here in the top, and in the bottom we have given a shoe rack. So this is what it is. There is 4 rows of shoe rack is there, and so this is glass pillars. So please come. This is our beloved clients, Mr. Devraj and Mrs. Man. Hello sir. Hello madam. So sir, thank you very much for giving the opportunity for us, Smiley Homes Constructions, and we are very thankful for that. This is the solid glass pillars. We are given a solid glass pillars with the bottom and top the lights, and this is the decorative lights we are given. On top we have given 3 lights. Okay. We have a puja room. So puja room is about 4 feet by 4 feet. So this is teak wood doors, and here we have a 2-step pedestal here with the 2 drawers in the bottom. The drawers are screen. True teak wood. This is a natural teak with a PU polish. This ceiling is completely of a teak wood. So this is made in the U shape. So for this wall we have provided the wallpaper. This is customized wallpaper, the washable one, and here we have provided, this is the designer light, and this is selected by our clients only. We have a TV unit. This is the combo of stone and woodwork. So this is the panel with the plywood paneling with a 1 mm laminate. This is special coated laminates. So this is, these laminates are matchable to the ceiling, natural teak. We match this color to the This is the cantilevered
shelves. This is also made of plywood. So this color contrast we have given white, and this is also cantilever projection one. And here we have, this is the quartz stone, vanilla colored quartz stone. We have provided V grooves for this wall, and again we have given the storage here. Okay, and this is the again this is the quartz and granite combination. This is the waterfalls we have provided as a water body, and currently we are not running this because we have to grout it properly. We have some leakages issues, so we are not running the water. So this is the storage tank. So water will come and store here, and behind this we have given a storage tank. So from storage tank again the water will be pumped to this pipe, and from here the water will pump. ಇದಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾಟಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಗ್ರಾನೈಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸೈನರ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂಥರ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 12 feet by 10 feet ಇದೆ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು 6 seated ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಶೋಕೇಸ್ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಥರನೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ತೋರಿಸಿ. ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್, ಮಿರರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟವಲ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಡೈನಿಂಗು. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೌನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 5 feet by 6.5 feet ಇದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಶವರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಮೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಡ್ವೇರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ್ವಾರ್ದು ಡೈವರ್ಟರು ಮತ್ತು ಶವರ್ ಹೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸ್ಪೌಟು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ 25 ಲೀಟರ್ಸ್ದು ಗೀಸರ್ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು. ಸೊ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕಿಚನ್ ಒಳಗಡೆ. ಕಿಚನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಇದು 12 ಫೀಟ್ ಬೈ 9 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಚ್. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಲೈಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ರೈಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ 1.5 mm thick ಅಕ್ರೈಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಚನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಷಬಲ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು SS ಸಿಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಡ್ರೈನರ್. ಸೊ ಇದು 3 ಫೀಟ್ ಬೈ 1.5 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊವೈಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಆಕ್ವಾಗಾರ್ಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಂತೂ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫೈಸ್ ದಿ ಕಿಚನ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 5 ಫೀಟ್ ಬೈ 3 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಇದು ವಿಂಡೋ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 40 mm ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಟಿಚ್ ಕಂಪ್ನಿದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಟಿಚ್ ಕಂಪ್ನಿದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಟ್ಸ್ ಬಕೆಟ್ ಥರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಹೆಟಿಚ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ G ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, SS ಫಿನಿಶ್ದು. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೇ ಜೊತೆಲಿ SS ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಲರಿ. ಇದೆಲ್ಲ 3 ಫೀಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಟ್ಲರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ 8 ಇಂಚ್ ಹೈಟು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು 3 ಫೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಫೀಟ್ ಬೈ 22 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, 2 ಲೇಯರ್ದು ತಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬೇಸನ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಈ ಸೈಡಿಂದ ತೋರಿಸಿ. ಇದು 8 ಇಂಚಸ್ ವೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು
ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ HH ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ HH ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, 2 ಸೊ ಇದು 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ರೈಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 feet ಬಿಡ್ತಿದೆ, ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2.5 feet ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್. 2 ಲೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈ ಟಾಪ್ ಓಪನಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಓವನ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರು IFB ಓವನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಸರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ತರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದು ನಮಗೆ 4 ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಸರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ. 1 kg 2 kg 3 kg ಒಂದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 35 kgವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಓಪನಬಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು 2 feet ಹೈಟ್ ಇದೆ, 1 feetದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ರೇರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಿಚನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ಇದು ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಗ್ರೇ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಕಲರ್ದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟೂ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಈ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಕಲರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ವಾರ್ಮ್ ಲೈಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬರೀ ವಾರ್ಮ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇದು ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಹಾಬ್, ಇದು ಎಲಿಕಾ ಹಾಬ್ ಇದೆ 4 ಸ್ಟವ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಕಾ ಚಿಮಿನಿ ಇದೆ. ಇದು 1200 m³ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಆಟೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ
ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆನ್, ಸೊ ಆಫ್. ಸೊ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು. ಸೊ ಆಟೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
Hello, madam. Hi, sir. So actually, madam is going to show her room herself, and I'm very thankful for that. Madam, please take and Sir, show myself, you. Mr. and Mrs. Devraj. This is my master bedroom. Sir, Mr. Yashwant from Smiley Construction has given a teakwood door with a brass handle. So now let us open our room. So, this is my master bedroom. So here sir has given a paneling, three paneling for the back side of. Okay, madam. Yes, sir. This is our king size cot from Sheshamwood. We have purchased on our own interest. So behind our king size bed, we are having a paneling. Full, it is made up of plywood. So we have, sir has given us strip lights. And this fan is our own choice. It's an octet fan from Havells. And this is our TV cabinet. And it is in the middle of our two cupboards. That is, one is ladies cupboard. So sir has given this type. So lower we can arrange our saris, and here we are having a long dress compartment. So the lobby is covered throughout the upper part of the master bedroom. And this is the gents compartment. Wardrobe. We can hang our hangers there and folded cloths in the two compartments of the wardrobe. And here it has given profile G handles for the cupboards. And this is a dressing table. So behind the dressing table we can arrange our cosmetics and other necessity things for the makeup things. Yeah, here having a long mirror with the same profile G handle, and we're having three spotlights so that we can beautify the image on the mirror. And this is our master bedroom attached bathroom. Even here we are having Esco company's commode, which is floor mount. Why? Because we are having a 4 inches wall, so it is floor mounted. And we have a corner stand over there to keep the shampoos and other bath accessories. And all shower fittings and the handles are all, shower fittings and the hand shower are all access of bathroom from Jaguar. We are having a mirror over it. We are having a ledge for the storage of cleaning materials. Heater we have attached rack hold. Because in rainy season and winter we are not able to get hot water from the solar, so we are having an option of geyser, 25 liters geyser, Rackwood company. We are having Havells exhaust for all the 4 bathrooms. And we are having a hindware wash basin, over it a Jaguar tap. And soap stand, brush and paste stand are wall mounted. And this door is a waterproof door, WPC waterproof door, so that it is not damaged due to the dampness which is created in the bathroom. And this is a view from the bathroom of master bedroom. So there is a purely well ventilated master bedroom of 3 windows towards south and 2 windows towards the west. So we are having 2 side tables. One is used as a workstation, other one is used as a storage and study table, and that is a workstation of my husband. So we are having 4 spotlights on the roof of the false ceiling. The strip lights here will enhance the beauty of this master bedroom. And the octet fan is a remote controlled one from Havells company.
and that can be one's own choice whether it is an octet or any designer fans. The room is well ventilated and lights, so we have opted only for fan, not the light designer fan. ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದು. ಇದು ಆಕ್ಟೆಟ್ ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾನ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರಿಮೋಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೈನರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹೈಟ್ ಚಾಂಡಿಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆಂತ್ಗೆನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್, ಜಿಮ್ ರೂಮ್ ಇನ್ನ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೂಮ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಸರ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಬರ್ಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರರ್ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ, ಡ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 3 ವಿಂಡೋಸ್ ಆನ್ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ 2 ವಿಂಡೋಸ್ ಆನ್ ವೆಸ್ಟ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ SS ನೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ 2 ವಿಂಡೋಸ್ ಕಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಅದು ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿದೆ ಫ್ಯಾನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮು, ಸೇಮ್ ಹಿಂಡ್ವೇರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಹಿಂಡ್ವೇರ್ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಕಮೋಡ್, ಹಿಂಡ್ವೇರ್ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್, ಜಾಗಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಡೋರ್ ಆಲ್ 3 ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಹೆಡ್ ರೂಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಂಡ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಂಡ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಬರ್ಡ್, ಓಪನ್ ಕಬರ್ಡ್.